आओ मनोबिरतियाँ गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद। उपरंत बाणी के विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। माज महला तीजा इको आप फिरै परछना। गुरमुख वेखां तां एह मन भिन्ना। तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावनिया। एको आप फिरै परछन्ना। गुरमुख वेखां तां एह मन भिन्ना। तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावनिया। हों वारी जियो वारी एक सस्यों चित लावनिया। गुरमति मन इकत कर आया सच्चै रंग रंगावनिया। गुरमति मन इकत कर आया सच्चै रंग रंगावनिया। वाहिगुरू। ये पवित्र बचन तीसरे पातशाह निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी के उचारण किए हुए इन्हां पवित्र बचनों राही धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी की बख्शिश करते हैं। माज महला तीजा इको आप फिरै परछन्ना। गुरमुख वेखां तां एह मन भिन्ना। पिछे गल चल रही सी पिछले शब्द विच लड़ीवार की तरह मैं जीव नूं उस एक परिपूर्ण परमेश्वर नाल जुड़ना चाहिए जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउण वाला है। मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोलै संसारा। वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं बिना किसी आसरे दे आप ही जजमेंट करदा। सर्व कला सबरंथ सब दे दिलां दियां जानन वाला अंतरजामी सब दे हिरदे दियां बुझण वाला। इत्थों तक के साडे फुरने तक नूं भी फड़न वाला वो परमेश्वर जिहड़ा है सृष्टि बनाउण वाला। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी पातशाह बख्शिश कर रहे सी पिछले शब्द विच। सुख नाही फुन दूऐ तीऐ आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मिलावने। उस एक नूं छड्ड के बाकी किसे दे विच भी ये ताकत नहीं है कि तहानू मुक्त करा देवे तहानू बख्शा देवे तहानू संसार समुंदर तो ज्ञान दे के पार ला देवे। ये ताकत केवल ते केवल परमेश्वर ने अपने हथ विच रखी है।
इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते आओ केवल उस एक नाल जुड़ीए ते जीव ने उस एक नूं भुला के अनेकां नाल जुड़ना कीता। जगजीवन पुरख त्याग कै मान संधि आस दोए भाए बगुचीऐ गल पई सो जम की फास। कहन लगे ये जीव जिहड़ा है उस परमेश्वर नूं छड्ड के संसार दीआं आसां रखदा है, इसे करके इधर संसार नहीं मदद कर सकता तो उधर परमेश्वर तो बेमुख हो जाता है, उत्थे वो नहीं करता। दो है भाए बगुची है, दोने पासे दुखी है मनुख। इत्थे जी ते आस रखी सी वो धोखा दे गया, जिहदी आस रखनी सी उहदी रखी नहीं तो उहने भी ख्याल नहीं किया। ना घर दा ना घाट दा, इदां कह दिया। संसार घाट है, घाट हुंदी है किनारा, किसी समुंदर की घाट ते बैठ के दरिया नदी नाले की घाट ते बैठ के कपड़े धोने उन्होंने घाट कहते हैं, जिथों समुंदर दे विच वड़िया जा सकदा। इस तरह ही ये संसार जिहड़ा ये एक समुंदर है, उरला किनारा घाट है तो परला किनारा साडा घर है। भाव ना परले पार जा सके ना उरले पार दा रहा, समुंदर दीआं लहरां दे विच डुब गया। ना घर दा ना घाट दा, जिन्हां दी आस रखी सी उन्हां ने मदद नहीं कीती, जिहदी रखनी सी उहदी रखी नहीं ते उहने भी मदद नहीं कीती। इस करके पातशाह कहते जगजीवन पुरख त्याग कै मान संधि आस दोए भाए बगुची है गल पई सो जम की फास। फिर जेड़ा जीव जेड़ा मनुख किसी वगदी हुई नदी दे विच उरले पासियों तो वड़ जावे पर परले पासे निकलण दा पता ना होवे ते फिर लहरां विच ही डुब जांदा, वो हाल साडा सब दा है। कल कह रहे सी पातशाह पेई अड़ै धन आंडन सुत्ती, ए जीव इस्त्री ए संसार नूं अपने पेके समझ के अपना पक्का ठिकाना समझ के सुत्ती पई आ। अज्ञानता दी नींद विच ये जीव इस्त्री सोचती है शायद यही मेरा पक्का घर है। जिमें कोई बच्ची जब पैदा होंदी अपने माता पिता के घर 20 साल तक इहो ही सोचती रहती है कि ये मेरा पक्का घर है, पर जो उसनूं पता लगता है माता पिता विआह की गल करते हैं फिर उन्होंने ऐ लगता है भी मेरा घर कोई होर आ, ये नहीं जिथे मैनू माता पिता भेजना चाहते हैं। फिर उस घर का पता लगता, फिर उस जीव इस्त्री का भाव उस बच्ची का ध्यान जिहड़ा सहुरे घर ते पै जांदा। ये तो एक उदाहरण है ना। इस तरह ही असी मातरुक विच आए पर सानू ये नहीं पता लग्या भी साडा घर होर है, असी इहनूं अपना पक्का घर समझ के इत्थे ही ध्यान ला लिया सारा, परमेश्वर नाल ध्यान नहीं लाया जिहदे कोले जाना कल नूं मौत रूपी विआह तो बाद। पातशाह दा बचन है जो घर छड्ड गवावना, जिहड़े घर नूं कल नूं छड्ड जाना है, मन लगा तिस माहे इहदे विच बड़ा जी लाया होया है। जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है, जिथे पक्के तौर पर रहना है उहदा ख्याल ही नहीं करता। बस उस तरह ही जिवें एक बच्ची की 20 साल की उम्र जिहड़ी है 21 साल की अपने माता पिता के घर बतीत होंदी है, उत्थे ही उसका खेडना पालना पोषना सब कुछ हुंदा है, तो उन्होंने इउं भुलेखा पै जांदा शायद ये मेरा पक्का घर है। पर जब शादी होंदी है फिर पता लगता है भी नहीं मेरे पति वाला घर मेरा घर है, फिर उत्थे जांदी है। इस तरह ही साडा जिहड़ा पक्का घर है वो तो परमेश्वर का घर है, आपां उहदे विच मिलना है। इत्थे आपां कुछ समय लिए आए हैं, इत्थे गुरु रूपी मां तो ये सीखण आए हैं कि पति नूं किवें खुश करिए। इत्थे
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਓ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਮਨ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਨਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀ। ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਥਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਮੁਕਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ, ਸਿਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖ। ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਾਮ ਘਰ ਘਰ ਬੈਸਣਾ, ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਧੋਖ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਈ ਕਿ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਤ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਧੋਖ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮਰੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਰਹਿ ਨਿਹਚਲ ਲੋਕ। ਦੁਨੀਆ ਕੈਸ ਮੁਕਾਮੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਗ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਈ ਅੜੈ ਧਨ ਅਣ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ, ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਣ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰਿਆ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣੇ। ਆ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ। ਪਰਛੰਨਾ ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ, ਸੁਨਿਆਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਵੜ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਫਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੱਜੂਗੀ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਏ।
पूर्व लिखिया सो मिटना न जाए, भुलाउंदा कदों है? जदों किसी कर्म का फल भुगताउणा हुंदा है उस वेले फिर भुला दिंदा है। वड्डे वड्डे डॉक्टरां नूं दवाइयां भुल जांदियां, कोई सतनाम सी, क्योंकि सारा कुछ करदा तां अंदर बैठ के ही है ना। जिस तरह भगत जयदेव की साखी तुसीं सुनी होनी आ कि सारा ग्रंथ उन्हें लिख लिया, गोबिंद गीत परमेश्वर की सिफत च लिखिया या कृष्ण जी की सिफत च लिखिया। गोबिंद गीत मतलब परमेश्वर की सिफत लिखी उसने, पर फिर चल के अगे उन्होंने हंकार हो गया, तो हंकार होंदियां ही रब ने उहदा लिखना ही बंद करता, उन्होंने भुला ही दिता भी चंगा लिख के विखा गाहां। फिर वो कहना मैं लिखिया। जयदेव पंडित किते मंदिर विच लिखण तो पूरा करन तो पहले ही कह बैठा, कहना मैं एक ग्रंथ लिखिया गोबिंद गीत परमेश्वर की सिफत, तुहानूं पूर्णमासी दे विखाऊंगा। पहले ही उसने पर्दा चक दिता, ते परमेश्वर ने उत्थे ही कुंडी ला लई, उत्थे ही सुच बंद करती, उत्थे ही बंद करता। जयदेव नूं औड़ना शब्द आ कवितावां गीत लिखते हैं ना, ये सारे नहीं लिख सकते, जिन्होंने परमेश्वर दया करके बख्शिश करता वो ही लिख सकते हैं। और इस तरह ही परमेश्वर की सिफत सलाह दीयां गल्लां जिहड़ियां उही कर सकते हैं जिन्हां ते वो शब्द देवे। जे अगला शब्द ही ना आवे तो उत्थे बोलना बंद हो जाता है। जे अगला शब्द ही ना सानू आवे तो फिर की लिखांगे, की बोलांगे। इस तरह ही जयदेव नूं बंद करता जदों उन्होंने हंकार हो गया बई मैं गोबिंद गीत ग्रंथ लिखिया है, तो परमेश्वर ने उत्थे ही बंद करता। किन्ने दिन फिर वह तुरिया फिरदा रहा। अखीर ते परमेश्वर ने उहदी बाहली ऐसी हालत वेख के भी हुण तां इहदी बेइज्जती हो जानी आ ते मेरी बेइज्जती आ। एक दिन परमेश्वर नूं आप ही आउणा पिया। फिर ਉਹਦੇ घर जयदेव बन के, जिस वेले जयदेव घरे नहीं सीगा, उस वेले परमेश्वर ने आके बख्शिश की, उसकी घरवाली तो ग्रंथ फड़ के ਉਹਦੇ उत्ते समाप्ति करती। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखीर ते शब्द लिखे, तेरा कीता जातो नाही मैनों जो कीतो। तो जिन्हों भुला देवे उन्होंने याद नहीं आ सकता, जिन्हों याद करा देवे उन्होंने किसी वेले भी याद करा देवे, उन्होंने बचा सकता ऐन मौके पर। उस एक की गल करते धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी अज भी यही कह रहे हैं, कहने जिन्हों एक नाल जुड़ना है वह आपे सारियां विच वरत रहा है, पर परछन्ना भाव गुप्त है, लुकिया होया है सारियां दे विच। परिचय परछन्ना दा हिंदी का शब्द है, संस्कृत का परिचय, जिहड़ा किसी की जानकारी च आ जाए परिचय। तो जिहड़ा परिचय विच ना आवे वह परछन्ना, पंजाबी विच परछन्ना, संस्कृत विच परिचयशनं, भाव उसकी जानकारी मिलनी बड़ी औखी है। तो फिर मिली किनूं, किसी ने तो मिली होनी है, फिर ही ये गल कीती है भी जिहड़ा गुप्त है वह किसी नूं दिसदा नहीं। ये किहने दस्सिया? जिन्हें देख लिया। अग्नि बचन करते हैं, गुरमुख वेखा तो यह मन भिन्ना, जदों गुरु कोलों पुछया तो फिर पता लग्या भी आ कुदरत करके वसिया सोए, सृष्टि नूं बना के इहदे विच ओ रमिया होया है। इस करके हुण पता कितों लगे गुरु तो, ते गुरु भी परमेश्वर आप गुरु बन के आया, उन्हें लोगों ने दसना शुरू किया, जिमें आप नरैन कला धार जग में परवरे। भाव गुरु नानक के रूप दे विच आए, चार उदासियां ला के जगह जगह ते उस शक्ति के बारे, उस असली रब के बारे लोगों को ज्ञान कराया भी परमेश्वर की चीज़ आ। क्योंकि संसार ने ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवत्यां नूं रब बनाता सीगा। ये सारी उहदी किरत है करते दी। करता इन्हां तो परे है, इन्हां तो उपर है। इस करके जे कोई बंदा सियाणा ना खरीद सके तो पित्तल नाल डंग ला लैंदा, बस जिन्हां दी जिन्नी क बुद्धि सी उन्ना क काम कर लिया।
ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਰੱਬ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਓਨੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜ ਕੇ ਰਹੀਮ, ਉਹੀ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲ ਪਰ ਮਾਨਬੋ। ਤੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਆ ਫਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੀਏ ਭਿਉਂ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਭਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਤੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਾ, ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਣਹਦ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ 9 ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿਖੇ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਘਰੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਦਾਂ ਕਰ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਹਜੇ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਆਪ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰੇ ਪਰਛੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਣ, ਇਸਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਕਮਾਣ, ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
जिस तरह वो जोगी ते कृपा की उन्होंने अपने घर दे विच जन्म ही दे दिता, इस तरह ही अगे चल के गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपां नूं आपदे पुत्र बना के आपदे घर विच पैदा कर लिया। कहो सतनाम। माता साहिब कौर ते पिता गुरु गोबिंद सिंह आप बने ते सानू एक मार्गदर्शन दे दिता, जिस दे नाल साडा जीवन सफला होने लग्या, सानू एक ठिकाना मिल गया, एक घर मिल गया साडा। तो मेरे प्रीतम जी कहते तृष्णा तज सह सुख पाया, एको मन वसावनिया, हाँ वारी जियो वारी, एक स्यों चित लावनिया। मैं बलिहारे जावां, बार बार बलिहारे जावां उन्हां तो जिहड़े उस एक नाल जुड़े हुए आ, क्योंकि सतगुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी जिंदगी का वड्डा हिस्सा गंगा ते जांदियां बतीत किया, पर कोई गल नहीं सी बनी। ते गल उदों बनी जदों एक ब्रह्मचारी ने चोट करके गुरु अमरदास जी नूं सतगुरु अंगद देव के चरणों में पहुँचा दिता। कहो सतनाम श्री। ते जदों गुरु वाले बने तो फिर गुरु अंगद देव जी ने कृपा की ना, तो फिर उन्होंने जिंदगी के मकसद का पता लग्या, तो फिर अगे चल के वो गुरु भी बने, तो गुरु बन के साडा मार्गदर्शन गुरबाणी राही अज भी कर रहे हैं उस तरह। कहो सतनाम श्री। तो मेरे प्रीतम जी कहने मैं बलिहारे जावां उन्हां तो जिहड़े एक नाल जुड़े हुए न, सही प्यारियां मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे, मैनू उन्हां दा मिलाप करा दे। एक स्यों चित लावनिया, गुरमती मन एक घर आया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ, ਟੂਟੀ ਗੰਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਜੋੜਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ जिथों ये टुटिया होया सीगा वापस उत्थे जोड़ दिता। गुरु की मत नाल मन एक घर विच आ गया, इनू एक टिकाणा मिल गया, इहदी भटकना खत्म हो गई। गुरमती मन एक घर आया, सच्चा रंग रंगावणिया। सतगुर ने कृपा करके वो सच का रंग चढ़ा दिता है, नाम का रंग चढ़ा दिता है। सच्चे रंग रंगावणिया रहाओ। हुण गुरु साहब नूं समझ आ गई, सानू समझा रहे न, पर दुनिया बारे भी गल करदे अगे। रहाओ रुको, की पढ़िया पिछे इनू विचारो, फिर अगे चलदे। रहाओ दीयां पंक्तियां सारे शब्द का मेन भाव हुंदा। मेरे प्रीतम जी कहंदे रहाओ ये जग फूला तै आप भुलाया। जिहड़ी मैनू समझ आ गई, इन्हां नूं क्यों नहीं समझ आ रही? ये हमेशा ही रब दे प्यारियां दे मन विच ख्याल पैदा हुंदा है, जदों उन्हां नूं खुद नूं समझ आउंदी है, उन्हां दी इच्छा हुंदी है कि मैं गल सारियां नूं समझा देवां। कोई एक चंगी चीज़ अपने परिवार के किसी मैंबर नूं मिलदी है तो कोशिश करदा कि मैं अपने सारे परिवार नूं ये चीज़ देवां, बड़ी सुंदर है, वधिया। तो वो ज्ञान जिहड़ा सतगुरु अमरदास जी नूं प्राप्त होया, उन्हां दी भी इच्छा हुई कि इस ज्ञान नूं सारी दुनिया क्यों नहीं जान सकी। जिहड़ा ज्ञान मैनूं प्राप्त होया इन्हां लोकां नूं भी पता होना चाहिए, क्योंकि फिर दया पैदा हुंदी है। धौल धर्म दया का पूत जदों गुरु वाले बनदे आ, सोझी आउंदी है, फिर मनुख च दया पैदा हुंदी है। दया दे नाल वो इच्छा रखदा है कि सारी दुनिया नूं इस गल की समझ आ जाए, सारी दुनिया सुखी हो जाए। पर पातशाह कहंदे ये संसार क्यों भुलिया होया, असल में तू ही भुलाया होया। क्यों? क्योंकि इन्हां ने तैनूं भुलाया। एक विसार दूजे लुभाया, क्योंकि इन्हां ने तैनूं भुलाया, तू इन्हां नूं भुलाता। आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा ना होए। दुनिया दुखी क्यों है? तैनूं भुलाउण करके, ते तू इन्हां नूं भुलाता। क्योंकि परमेश्वर भी कहना चंगा खेडो, मैनू की करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तो मनुख जिहड़े कर्म करदा है, परमेश्वर फिर उन्हां दा फल दिंदा है। परमेश्वर ने मनुख नूं खुद मुख्तियारी देती, इन्ना ज्ञान देता,
ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇਤਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਬਿਨ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੂਝੈ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਗਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਰਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਗ ਭੁੱਲਾ ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨ ਸੰਧਿਆਸ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, MLA ਮੰਤਰੀ, ਛੋਟੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀ ਦਿਸਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਛੋੜ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਨ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐ ਡੱਡੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੀਏ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੀਏ? ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਭੁੱਲਾ ਤੈਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ। ਅਣ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭੁੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਣ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ। ਅਣ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ। ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਣ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲੇ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਪੰਧ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਅਣ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਣ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਲਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਟਕਣਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਤੈਅ ਹੋਣ ਕੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਓ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾ ਘਰੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹਾਥ ਨ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਨਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਖੇਡ। ਖੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰੋ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਟਕ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਉਰੇ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਭੇਜੇ। ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਬੀਣਾ ਮੋਢੇ ਲਾਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਣਾ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ,
मैं कहना मैं कोई थां छड्डिया जिथे ना लभ्या होवे तुहानूं। ते परमेश्वर ने बड़ा सोहना जवाब दिता, कहने भलिया भला मैं जंगलों च की करना, फिर तुसीं कित्थे रहिंदे हो। कितना सोहना जवाब है जिहड़ा अपने भी काम दा है। निज कर मेरो निज थाओ साध संगत है नारद मुन। मेरा निज घर अपना घर सत संगत है, मैं उत्थे बसदा। देखना तू शब्द की संगत की, मैं उदी आ गया। जे तू पहले बह के शब्द गा लेंदा मैं पहले ही आ जाता। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काल सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। तू मैनू याद किया तो मैं इत्थे ही आ गया। निज घर मेरो निज थाओ साध संगत है नारद मुन। इस गल नूं भगत कबीर साहब जी ने इयों कहा, कहो कबीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। बाबा जी कहते जिहड़े तेरे रंग विच रंगे गए, जो रंग राते करम विधाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते। वो चार जुग नहीं मरदे। कबीर साहब जिउंदे है ना, जिन्हां जिन्हां ने आके परमेश्वर के नाम नाल जुड़ना किया, चाहे वो त्रेते दे जम्मे हुए है, चाहे द्वापर दे जम्मे है, चाहे सरजुग दे जम्मे है, उन्होंने अज चौथा युग कलयुग दे विच भी आपां जाणदे हां। पर उन्होंने समकाली राजियां नूं, उन्होंने समकाली अमीरां नूं, चौधरीआं नूं, नंबरदारां नूं, वड्डियां वड्डियां पदवियां वालिआं नूं कोई नहीं जानदा। इन्हां नूं क्यों जानदे आ? क्योंकि नौवें पातशाह कहने नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक जगत में किन जपियो गुरमंत। बाकी सब 84 लाख जूना की न्याई जम्मे मरे कोई नहीं जानता। केवल नाम जपण वालियां नूं जाणिया जांदा दुनिया विच। बाबा जी कहने गुर सेवा ते जुग चारे जाते। वो चारे जुगां भी जाने जाते आ जिहड़े सेवा ते सिमरन करदे आ। जिसनों आप दे वड़ियाई हर कै नाम समावणिया। ये गुरु की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है। जिन्होंने दात बख्शदा है वो नाम जपते हुए हरि विच मिल के हरि का रूप हो जाते, वो कदे भी नहीं मरते, अमर हो जाते आ। ते फिर दूजियां की गल करते न, माया मोह चेता नाही। ते जिहड़े नहीं उन्होंने याद करते, माया के मोह विच फसे इधर उधर भटक रहे न। पातशाह जी कहने जिहड़े परमेश्वर नूं सिमरदे नहीं, जंपर बद्धा दुख सहाही, वो जवानीपुरी विच बन्ने जाते हैं। अन्ना बोला किश नज़र न आवे, माया धारी अत अन्ना बोला। उन्होंने दिमाग के खड़के को सुनता ही नहीं गा। इत्थे आपां सारियां आवाज़ां बंद कीतियां ते बाणी सुन रही है। इत्थे जो कोई आके आपदा खड़का करन लग जे फिर कित्थे आपां नूं सुनेगा। तो मनुख के दिमाग विच माया का खड़का हो रहा है। दिन रात सौंदा ही नहीं गा, सारी रात पिया सोची जाता है आह पार्टी तो फेल हो गई लगती है, हुण तां आपां ये पार्टी छड्ड के दूजी पार्टी च वड़ जाइए। ये माया का खड़का उन्होंने कित्थे रब याद करन दिंदा? कोई ये माया का खड़का ही दिमाग दे विच हुंदा साडे। ते इहो जे माया धारियां नूं फिर रब का नाम कित्थे सुनदा है? कोई सतनाम माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी वो रोल घचोला। इत्थे अखां करके अन्ना नहीं, कन्ना करके बोला नहीं, बुद्धि करके अन्ना ते बोला है। कोई सतनाम सी। जे माया धारी अन्ने बोले ना होंदे ते आ किसानां दीयां आवाज़ां उन्हां तक पहुँच ना जांदियां। वो अन्ने ते बोले आ, उन्हां नूं सुणदा ही नहीं कुछ। कोई सतनाम सी। ये तां परमेश्वर ही जगावे तां जगावे इन्हां लोकां नूं, गुरु किरपा करन। पातशाह जी कहंदे जिसनों आप दे वड़ियाई हर कै नाम सवावणे आ। जिन्हों ते किरपा करदा होए दे रंग विच रंगे जांदे आ। नहीं तां माया मोह चेता नाही, जंपर बद्धा दुख सहाही। अन्ना बोला किश नज़र न आवे, मनमुख पाप पचावणे आ। पापी के मारने को पाप महाबली है। फिर इहो जे पापी लोग जिन्होंने परमेश्वर ने राजे बना के भेजिया, जिवें औरंगजेब चिट्ठी लिख के भेजदा 10वें पातशाह नूं, तुसीं पीरां फकीरां दी गद्दी दे मालक हो, फकीरां वांगू रहो, राजे बनना साडा काम है। मैनू अल्लाह ने खुदा ने राज बख्शे है, ते तुहानू फौजां रखण दी की लोड़ है? तुसीं गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो, तुसीं उवें विचरो।
तुसी चिट्ठी वेखदे मेरे को आओ नहीं, मैं आऊँगा। गुरु साहब ने चिट्ठी दे जवाब दिता, ओ जिन्हें तैनू राज दिता मैनू भी उसे ने भेजिया, क्योंकि तू न्याय करना भुल गया तो मैनू भेजिया जाके धर्म नू कायम करो, धर्म नू खत्म करन लग्या होया। कोई सतनाम तेरी साडे नाल निभदी नहीं। तैनू राज दिता सीगा पर तू जनता दा हुण न्याय नहीं कर रहा, तां ते उहने मैनू भेजना कीता। जाए जहां ते धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। समझ लिहो साधु सब मनमंग, याही काज धरहम जन्मंग। बाबा नानक जी कलयुग नूं समझाउंदे होए कहंदे, जां सिकदार है पवै जंजीरी तां चाकर हत्थों मरना। कलयुग कहंदा मैं राजा, तू मेरी जनता नूं ज्ञान दे दे के मेरे राज चों खत्म कर रहा है, मेरियां वोटां तोड़ रहा है। अज दी बोली च मैं समझा दियां। बाबा नानक कहंदा तैनू उहने राजा बना के भेजिया, मैनू सेवक बना के भेजिया। मैं आपदी ड्यूटी बजाउणी है, तू आपदी बजा। कहते नहीं, तू इन्ना ज्ञान दे रहा, दुनिया मैनू छड्डदी जा रही है। मैं बहुत कुछ कर सकदा, जिवें राजे लोग मारदे हुंदे दबके। पहला उन्हें लालच दिते बाबे नूं, कहे तो मैं सोने का महल बना दियां, विच इस्त्रियां होणगियां सोहणियां सोहणियां। लगभग इसे तो डिगदे 95% लोग। को सतनाम सिंह कहंदे नहीं, लोड़ नहीं, मत देख भूलना विसरै तेरा चेतना आवे ना। कहना रिद्धियां सिद्धियां दे रहा, गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखे भाओ, दुनिया बाबा जी करनगे। कहते नहीं, सानू लोड़ नहीं, परमेश्वर भुल जूगा। उत्थे फिर जो औखा भारा जिहा होया तो बाबे नानक ने फिर ये वचन कहा सीगा, तेरे वर्गे राजन जो फिर संगल पैंदी है ना, वो रब दे प्यारे ही पाउंदे आ। जां सिकदार है पवै जंजीरी चाकर हथों मरना, मेरे वर्गे सेवक ही तैनू मारदे आ। फिर अज तक जिन्ने राजे मरे आ, वो नौकरां तो मरे आ, ते गां भी इदां ही होना। को सतनाम, क्योंकि परमेश्वर का बनाया कानून ही ऐसा है। सो आखिरी समाप्ति वैसे अद्धा कुछ शब्द संपूर्ण होया, अद्धा कल नूं सरवण करांगे। बाबा जी कहंदे जिहड़े माया धारी आ, जिहड़े तैनू भुले होए ना, माया मोहे हर चेते नाही, माया दे मोह च फसे हुए तैनू याद नहीं करते। जमपुर बद्धा दुख सहाही, वो जमा दी पुरी विच बन्ने जांदे आ। अन्ना बोला किश नज़र ना आवे, उन्हां अन्ना बोलियां नूं कोई दिसदा नहीं, कोई सुनदा नहीं। मनमुख पाप पचावने आ, वो पाप करते हैं तो पापां दे विच ही पज जाते हैं। पापी के मारने को पाप महाबली है। किसी भी पापी नूं मारिया तो उहदे पाप ने मारिया, दूजे किसी ने नहीं मारिया। जे ना पाप करते तो उन्हां नूं मारन की लोड़ नहीं सी। तो इस करके माड़ियां नूं उन्हां दे माड़े काम ही लै बैंदे न। गुरु कृपा करन। रहिंदा चार परियां दा शब्द है जो बाकी कल नूं सरवण करांगे। इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदियां नेकां अखर बाद घाट हो जांदे। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु।